Hi students, in this video I am going to explain you the definition of accounting. இப்போ நீ இந்த பார்க்க போற வீடியோல உனக்கு accounting definition clear explain பண்ண போறேன். According to American Institute of Certified Public Accountants AICPA, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are of financial character and interpreting the results thereof. Accounting is the art of, art of what? Here, what are all the activities we are doing in a business? Yeah, a final conclusion of a business is that the businessman wants to know about the financial position of a business, to know that they have to record each and every activity which is going on in the business. Therefore, it starts from the recording of a transaction and its end where after we are preparing the balance sheet. That is a basic thing, and therefore we have been explained the accounting definition. It is one of an art of recording. What they are recording? They are recording the transactions. What are all the transactions they have recorded? The transaction should be converted in the form of a journal. That should be in what form? That should be in a chronological order. That should be in an order. And next, when after we are recording the journal, and next we are classifying the journal into ledger. How we are classifying the journal into ledger means we are grouping each and every account in the form of ledger. And after we are preparing a ledger, next step we are summarizing. What we are doing in this summarizing step means we are bringing it to the form of a trial balance, trading account, profit and loss, and up to the final stage of a balance sheet. And next significant manner, that is what are all the activity we have done up to the balance sheet. Everything should be in the best way. We are doing all the activity in a best way. In terms of money transactions and events which are of financial character, it is nothing but we are recording each and every activity, in the form of a transaction. The transaction should be only related to the money. For example, if there is a purchase, there may be a dealing of a cash. If there is a sales, there is also a dealing of a cash. But if we are valuing then employees morale, it won't be the concept of a money. Or if we are valuing how long the worker may work in that particular organization, we are not supposed to value that things. Only each and every transactions which may be convertible into cash and which may be valued in money only recorded in the journal. Therefore, only what are the items which is convertible into cash we are recording in this. And last one, interpreting the results thereof, that is giving the results to the needed person. Here you may ask, only the businessman is a person, one who is in need of a financial situation. It is not like that. Not only the businessman is interested in knowing about the financial situation of a business, more than the businessman there may be a more person. Even an outsider is also very much interested in knowing about the business. For example, the internal person may be a owner, may be a person very much interested in knowing about the financial situation, and next to the owner there may be employees because they are very much interested in knowing about the profit or loss of a business. Out of that only they are getting a profit. Like that there may be more persons. Therefore, who are all interested or who are all in need of the financial situations, they are giving the results. இப்போ நம்ம அக்கௌண்டிங் டெஃபினிஷனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க போறோம். இந்த டெஃபினிஷன் ரொம்ப முக்கியமான டெஃபினிஷன். அக்கௌண்டிங், இட் இஸ் an art of recording. ரெக்கார்டிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு பிஸ்னஸ்ல அன்னன்னைக்கு நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸோ நடக்கும். அன்னன்னைக்கு நடக்கிற நிகழ்வு இதை என்ன பண்றோம்னா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம். இதை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்னா ஜேர்னலா ரெக்கார்ட் பண்றோம். ஜேர்னல் என்ட்ரியா ரெக்கார்ட் பண்றோம். எப்படி ஜேர்னலா ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிசினஸ்ல நடக்கிற ஒரு விஷயமும் இந்த டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ், அதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பர்ச்சேஸ் குட்ஸ், பொருள் வாங்கியிருக்கோம். சோல்டு குட்ஸ், பொருள் வித்திருக்கோம். இது மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று நடக்கிறத நம்ம எழுதி வச்சுக்கோம். அந்த டிரான்சாக்ஷனை ஜேர்னலா கன்வெர்ட் பண்ணணும்.
உனக்கு ஏற்கனவே இந்த வீடியோல போட்டிருக்கேன் ஜேர்னல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா. ஜேர்னலை எப்படி மாத்தணும்னா உனக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த கோல்டன் ரூல் அப்ளை பண்ணி டிரான்சாக்ஷனை ஜேர்னல் என்ட்ரியா கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த ரெக்கார்டிங் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கணும்னா ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கணும். இட் ஷுட் பி என்ன, இப்போ வந்து குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்டோபர் 1 அன்னைக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம்னா அது 1 அன்னைக்குள்ளதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். 2 அன்னைக்குள்ளது அந்த 2nd டேட்ல இருக்கும். இப்ப 2nd உள்ளது 2nd டேட்ல தான் இருக்கும், 1st டேட்ல போகாது. அது மாதிரி 1 2 3 4 அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டர்ல தான் வரணும். தட் இஸ் a chronological order. செகண்ட் பார்த்தோம்னா கிளாசிஃபைங். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணிருக்கோம், ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். என்னவா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம், ஜேர்னலா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஜேர்னலா ரெக்கார்ட் பண்றத கிளாசிஃபை பண்றாங்க எப்படி, லெட்ஜரா. கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல, அதை தனியா வந்து குரூப் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் டு கேபிட்டல், பர்ச்சேஸ் டு கேஷ், கேஷ் டு சேல்ஸ், இது மாதிரி என்ட்ரிஸ்லாம் இருக்கும். இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா கேஷ் ரிலேட்டட் ஐட்டம் எல்லாம் ஒரு அக்கௌண்டா, இது மாதிரி வந்து செப்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸா குரூப் பண்ணுவாங்க. இதான் லெட்ஜர். ஜேர்னலை லெட்ஜரா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. அடுத்து சம்மரைஸ். சம்மரைஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த லெட்ஜர் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லெட்ஜரை ட்ரையல் பேலன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ட்ரேடிங், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், பேலன்ஸ் ஷீட் வர போட்டுடுவாங்க. இதை சம்மரைஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் மேனர். சிக்னிஃபிகன்ட் மேனர்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுவரை பண்ண விஷயம் எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் வேல பண்ணிருப்பாங்க. இருக்கிறதுலே வந்து பெஸ்டான வே, பெஸ்டான ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணி பண்ணிருப்பாங்க. தட் இஸ் டூயிங் இன் த பெஸ்ட். அடுத்து in terms of money transactions and events which are of financial character. இதோடைய மீனிங் பார்த்தோம்னா in terms of மணிங்கிறது ஒண்ணுதான், transaction of financial characters எல்லாமே ஒண்ணுதான். அதனால ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி போட்டிருக்கேன். எதெல்லாம் நம்மளால மணியா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ, மணில வேல்யூ பண்ண முடியும், இதெல்லாம் மட்டும்தான் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ். இப்ப நீ எவ்வளவுக்கு குட்ஸ் வாங்கணுங்கிறது உனக்கு தெரியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சோல்டு குட்ஸ், நீ எவ்வளவுக்கு குட்ஸ் வித்தேங்கிறதும் உனக்கு கேஷ்ல வேல்யூல தெரியும். இப்ப பர்ச்சேஸ் லேண்ட், லேண்டோட வேல்யூ என்ன, அந்த லேண்ட் எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருக்கோன்னு உனக்கு தெரியும். இதே பார்த்தோம்னா எம்ப்ளாயோடைய நேர்மையை நான் வந்து வேல்யூ பண்றேன். எம்ப்ளாயோடைய நேர்மையை நீ வேல்யூ பண்ற. எம்ப்ளாயி எப்படி நேர்மையா இருக்காருன்னு நீ எப்படி வேல்யூ பண்ண முடியும், அதை வேல்யூ பண்ண முடியாது. அப்ப இதோடைய மீனிங் தான் என்னன்னா பணத்துல எதெல்லாம் வேல்யூ பண்ணணுமோ அதை மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க எங்க அக்கௌண்ட்ஸ்ல, மத்த எதையுமே ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயி உனக்கு ட்ரஸ்ட் வர்த்தியா இருக்காங்களா அப்படின்னு நீ பாத்தீங்கன்னா அதை நீ வேல்யூ பண்ணவே முடியாது. அப்ப அது வந்து என்ட்ரியில வராது. நெக்ஸ்ட் இன்டர்பிரட்டிங் தி ரிசல்ட்ஸ் தேர்ஆஃப். நீ இதுவரை கம்ப்ளீட் பண்ண எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் யார் யாருக்கு தேவையா இருக்கோ, அந்த ரிசல்ட் யாருக்கெல்லாம் தேவையா இருக்கோ அந்த பர்சன்ஸ்க்குலாம் கொடுக்குறது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அவருக்கு தான் அவர் பிஸ்னஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னா அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு கேஷ், அதுல இருந்து அவருக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இவர் மட்டும் இல்லாம மீது நிறைய பர்சன்ஸும் இருக்காங்க. யாருன்னு பார்த்தோம்னா அதர் தென் ஓனர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி. ஏன்னா அவருக்கு வர அந்த பிஸ்னஸ்ல வர ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய போனஸ் இருக்கு. அதனால எம்ப்ளாய்க்கு ரொம்ப முக்கியம். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த ஓனர் இல்லாம இன்சைட் பர்சன்ஸ் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு மேபி த திங் ஆஃப் அன் ஒர்க்கர்ஸ், ஓனர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், தென் கவர்மெண்ட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ். இது மாதிரி இன்டர்னல்ஸ் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்டர்னல்ஸ்க்கும் நிறைய பேருக்கு நீட் இருக்கும். இப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் நீடோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த ரிசல்ட், அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்லோடைய ஃபைனல் கன்க்ளூஷன், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸோடைய ரிசல்ட்ஸை ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இதுதான் அக்கௌண்டிங்கோடைய டெஃபினிஷன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.